बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के सैमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकटां तो आउट क्लास करता। जे असीं मैच के बारे गल करिए, बैटिंग की दावत मिलन तो जनूबी अफ्रीका ने 170 रन का टारगेट दिता। जे असीं एडन मार्करम की गल करिए, 18 रन बनाकर आउट हुए ने। क्विंटन डी कॉक ने 10 बनाए तो मार्को जेनसन की तारीफ बनती जिदा उन्होंने सहारा दिता तो 55 रन बनाए तो 170 तक अपनी टीम को लै गए। तो फिर जदों न्यूजीलैंड के बैटर्स बैटिंग आए तो जनूबी अफ्रीका से बॉलर का धुआं करता। जिवें असीं टिम साइफर्ट की गल करिए, उन्होंने 58 रन बनाए तो फिन एलन ने 33 गेंदा उत्ते सेंचुरी बनाई तो फास्टेस्ट सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की। 8 छक्के ने तो 300 की स्ट्राइक रेट नाल खेडे ने। बड़ी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। इहदे बारे असीं गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने मियां अरसलान साहब। अरसलान साहब वध जी आनू। जिहड़ी असीं गल करदे सी कि जी चोकर्स का टैग सिर्फ जनूबी अफ्रीका उत्ते लगदा है, उन्होंने सानू वैसे गलत साबित नहीं किया। जी बिल्कुल मुफाज, तुसी गल ते ठीक कीती है कि साउथ अफ्रीका दी टीम ने सानू जड़ा मायूस नहीं किया कि जड़ा असीं उन्हां नूं चोकर कहंदे सी, ओही उन्हां ने अपनी मिसाल जड़ी रवायत दे मुताबिक रवायती ट्रेडिशनल जड़ी उन्हां दे नाल एग्जाम्पल सैट होई सी, उवें ही नाल चलदी आंदी कि किते ना किते आके चोकर जांदे ने। और एक ऐसी टीम कि जड़ी सैमीफाइनल च भी पहुंचदी है, फाइनल च भी पहुंचदी है, लेकिन उस दे बावजूद जड़ा है वो सन अगर तुसी 92-98 तो गल करो तो उत्थों ही हारदी शुरू, जबकि इस तो पिछे इन्हां ने एक जड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, वो भी जो इन्हां दे कैप्टन ने बड़ी बेहतरीन उन्हें परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिवें टीम नूं नाल लैके चलिया, उन्होंने हौसले बुलंद रखे ने। लेकिन उसके बावजूद तुसी वर्ल्ड कप T20 के पिछे गल कर लो, वर्ल्ड कप की गल कर लो, किन्ने ऐसे इवेंट आए ने जेडे इंटरनेशनल इवेंट दे विच इन्हां ने इन्ने कोई प्रैशराइज हो जाते हैं कि इन्हां नूं पता ही नहीं लगता कि असीं वही प्लेयर हैं कि जेडे इन्हां ही पिचां ते इन्हां ही प्लेयरां दे सामने पहले खेल चुके हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं। जबकि मैच बड़ा इंपोर्टेंट सी, बड़ा अहम मैच सी और ये वेख्या जा रहा सी कि साउथ अफ्रीका टीम जड़ी बड़ा टफ टाइम दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी वही मिसाल जड़ी बिल्कुल ठीक जो अपने नाल उन्होंने जुड़ी सी, उन्होंने सही सच साबित की। तो इत्थे अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की गल की जाए तो न्यूजीलैंड की बैटिंग दे फिन एलन ने जिस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उन्हें ना सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम नूं दस्सिया बल्कि आने वाले तमाम प्लेयरां नूं दस्सिया, खासतौर साडे पाकिस्तानी उन्हां प्लेयरां नूं दस्सिया है कि जेडे सिर्फ ना दी मॉडर्न क्रिकेट खेडदे ने और उन्होंने प्रीमियम फास्ट बॉलरां नूं भी दस्सिया है कि जनाब परफॉर्मेंस जेडी सारे चंगा खेडदे पए ने, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नाल वाला कोई नहीं चलता, लेकिन साहबजादा फरहान दा मैं जदों भी तुहाडे नाल गल करना साहबजादा फरहान दी अगर तुसी गल कर दित्ती ते साहबजादा फरहान दी तुसी इन्हां दी थोड़ी जिहा स्टैट्स इहदे चुक के वेखो, इहदे पिछे हिस्ट्री चुक के वेखो कि वो भी बंदा पिछे नाकाम होंदा रहा। 2018 च 2020 जिम्बाब्वे दे खिलाफ, आस्ट्रेलिया दे खिलाफ उन्हें मौका मिलता रहा, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें मौका मिले, लेकिन वो कोई वड्डी परफॉर्मेंस नहीं कर सकिया। हुण इत्थे समझण वाली लॉजिक की गल की है, लॉजिक की गल है कि जनाब उन्हें जाके डोमैस्टिक क्रिकेट खेली है, उन्हें नेशनल T20 कप दे विच परफॉर्म किया है, उन्हें उस जगह ते जाके क्रिकेट खेली कि जिथे उन्हें अपनी तोहीन नहीं समझी कि मैं प्लेयर बड़ा या निक्का। मैं आस्ट्रेलिया के खिलाफ दौरा कर चुकिया, मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैं बांग्लादेश के खिलाफ, मैं बड़े बड़े टीमां के खिलाफ जी मैं खेड चुकिया। जबकि हुण मैं क्योंकि जब साडे कुछ जेडे इत्थे साडे क्रिकेटर हैं ना जिन्हां नूं थोड़े जे वड्डे टैग लग गए ने, वो हुण डोमैस्टिक क्रिकेट खेडना अपनी तोहीन समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि असीं अगर 1 साल 2 साल पहले टीम दे विच खराब परफॉर्मेंस की वजह तो बाहर कढ़े गए, साडा स्ट्राइक रेट सही नहीं सी, तो हुण असीं 2 साल बाद उस तो थल्ले स्ट्राइक रेट करके तो असीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लर्न कीता और लर्न करन तो बाद फिर जो उन्हें क्रिकेट खेडी वो मिल गया। लेकिन मैं तमाम लोगों नूं जिहड़ा न्यू टैलेंट है, न्यू कमर, उन्हां नूं यही कहना चाहांगा और अपने प्लेयरां नूं कहना चाहांगा कि फिन एलन ने जिहड़ी क्रिकेट खेडी उन्हें दसती जिवें दुनिया तरक्की करदी पई है, में क्रिकेट भी जी मॉडर्न होंदी जा रही है और 33 गेंदा ते सेंचुरी भी बन सकती है। जबकि साडे प्लेयरां तरह यह नहीं कि तुसी 25 बालां ते 23 करो या 23 बालां ते 26 स्कोर करो ते बाद च तुसी कहो कि हो किवें गया। जबकि उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने 12वें 13वें ओवर के जिहड़ा रिकॉर्ड है ये अपना टारगेट जिहड़ा वो ना अचीव कर लिया और उन्होंने बड़ी आसानी दे नाल जिहड़ा ये मैच जित लिया। हुण इस तो बाद अगर देखा जाए कि साउथ अफ्रीका की टीम के जिहड़े कैप्टन एडन मार्करम है, उन्होंने कहा है कि जिहड़ी हार है साडे मुंह ते जोरदार थप्पड़ है और इस जोरदार थप्पड़ नूं सानू सीखण दा मौका मिलेगा। और नाल ही नाल उन्होंने ये भी गल कीती है कि जनाब इस हार तो बाद साडे प्लेयर ते हुण बिल्कुल जिहड़ा वो मतलब कि डिप्रैशन च चले गए ने, वो ते बिल्कुल हिम्मत ही छड्ड गए ने। मैं अपने प्लेयरां नूं यही कहांगा हार जित जिहड़ा जिंदगी दा हिस्सा हुंदी है, तुसीं हुण दोबारा ताज़ा दम होवो ते अगला जिहड़े भी इवेंट होण उहदे विच आके तुसीं अच्छी परफॉर्मेंस दा मुजाहरा करो। जबकि वो कहंदे ने कि मैं खुद हैरान हां कि मेरे
ਬੈਟਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 190 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰਸ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਡੀ ਕੁੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ODI ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਲਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਬੀਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਾਇਰ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੌਜਿਕ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਗਾਇਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ T20 ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਨਡੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਪਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਗਨੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਸ਼ਦਾਬ ਰੰਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਦਾਬ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਕੋਚ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਬ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ T20 ਦਾ ਵੀ ਵਨਡੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ 2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਕੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ T20 ਕੱਪ ਹਰਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 48 ਸਕੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੈਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨੇ ਚੜਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਤੇ, ਚਲੋ T20 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਨਡੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਏਡੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਵਨਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ T20 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਬ ਰੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਖੇਡ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੌਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇਦਾ ਫਰਹਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਲੋ T20 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ODI ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੇਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ सर बेसिकली मैं हमेशा कहना मैं ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਛੱਕਾ ਕਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 100 ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੰਗਲਾदेश ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਖੱਪ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਖਬਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਠੀਕ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਮ ਖੁਦ ਹੈ ਬਾਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਨਸ ਉਗਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੋ ਔਰ ਖੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ
ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਆਈ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ T20 ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਵਨਡੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ T20 ਚ ਬੋਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬਈ ਤੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਡੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਨੇ ਗੇਮ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਇਮਾ ਅਯੂਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ICC 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 6 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਬੈਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਟੌਪ ਸਕੋਰਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 6 ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।